بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں نے تھوڑا سا اپنے اکارڈنگ ٹو لا آپ کو بتا دیا ہے کہ جس تھیوری پہ ہم کام کر رہے ہیں ہماری تھیوری کا نام ہے لا آف بیسک ٹیشوز۔ اس تھیوری کے اندر ہمارا کوئی بھی مرض ہو، ساری دنیا کے اندر جو تشخیص کا طریقہ کار ہے وہ ہمیشہ سسٹم پہ ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ یہ اللہ کا بڑا خاص فضل و کرم ہے کہ جو میری تشخیص کا طریقہ علاج ہے جس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں وہ لا آف بیسک ٹیشوز ہے۔ انسانی جسم جو ہے اگر اس کے اندر ہم اگر امراض پہ غور کریں تو اگر ان امراض کوئی سبب کو معلوم کر لیں کہ بھئی اس مرض کا اصل سبب کیا بنا ہے تو ہر مرض کا علاج بنے گا۔ بطور مسلم ہم اس بات پہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، حکم ہے کہ ہم نے اس کائنات کے اندر جتنے بھی امراض بھیجے ہیں ہر مرض کی 70 سے زائد دعائیں ہم نے پہلے بھیج دی ہیں، القرآن الحدیث۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی ایسا مرض نہیں ہے جس مرض کو ہم لا علاج کہیں، لیکن آج کے دور کے اندر یہ جتنے بھی امراض موجود ہیں اگر علاج نہیں ہو رہا تو اس کے پیچھے ایک معالج کی، ایک علم کی کمی ہو سکتی ہے، اس کی معالج کی نہلی ہو سکتی ہے، لیکن یہ ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس مشینری کو بنایا ہوا ہے اس مشین کے اندر جو بھی نقص پیدا ہوتے ہیں اس نقص کا اس نے سلوشن بھی بھیجا ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ آج کے اس طریقہ علاج کے اندر چونکہ یہ جو مشین ہے، انسانی مشین ہے، اس کا بنانے والا اللہ ہے، اس کا کریٹر، اس کا مکینک وہ ذات ہے جو اس پوری کائنات کی سب سے اول و اعلیٰ ہے۔ اس نے اس مشین کو بڑے ہی خوبصورت انداز میں بنایا ہے اور ساتھ اس نے اس کے طریقہ علاج کو بھی اپنے قرآن کے اندر بیان کیا ہے۔ علاج کیا ہے کہ اس کا علاج جو ہے بنیادی طور پر نیچر کے عین مطابق ہے، فطرت کے عین مطابق ہے۔ انسانی جسم ایک فطرت کے تحت ڈیزائن ہے، ایک سسٹمیٹک سسٹم ہے۔ جب آپ سسٹمیٹک سسٹم کو اس سسٹم کے تحت نہیں پرکھیں گے اور آرٹیفیشل طریقے سے اس کو پرکھنے کی کوشش کریں گے، نیچر کے پاس نہیں جائیں گے، اکارڈنگ ٹو لا نہیں سمجھیں گے تو پھر اس مسئلے کا حل ممکن نہیں۔ جتنا آپ نیچر کے قریب ہو کے جسم کو سمجھیں گے اتنا زیادہ اس کا علاج ممکن ہے، جتنی آپ نیچر سے دور جائیں گے تباہی اور بربادی اسی کا مقدر ہوگا۔ تو اپنے ٹاپک کے تحت لا آف بیسک ٹیشوز، ہم سب سے پہلے اپنی اس مشین کو سمجھنے کے لیے انسان کی جو بیسک اناٹمی ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ یہ جو انسانی مشین ہے اس کے اندر جو باڈی کے پرزے لگے ہوئے ہیں وہ کون سے ہیں؟ سب سے چھوٹا ذرا جسم کا سیل، a bundle of cells make a tissues, a bundle of tissues make a organ, a bundle of organ make a system۔ 11 سسٹم جو ہیں یہ کمپلیٹ کرتے ہیں ایک ہیومن باڈی۔ یہ اس مشین کے پرزہ جاتی ہے۔ کچھ پرزے جو ہیں وہ سنگل ہیں، بعض کا مثلا ایک پیس کچھ سنگل پیس ہیں، کچھ کمپاؤنڈ میں ہیں، اس کے بعد کچھ 3-4 سے مل کے بنے ہوئے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جس کے اندر 20 پیس 30 سے مل کے پھر ایک سسٹم ڈیزائن ہوا ہوا۔ جو سب سے چھوٹا پرزہ ہے وہ سیل ہے۔ سیل سے پیچھے بھی ہے کہ سیلز کے اندر الیکٹران، نیوٹران، پروٹون بھی ہوتے ہیں، لیکن سیل کے اندر تشخیص اس لیے نہیں ہو سکتی کہ اس کے اندر کیفیتیں، حرکات و سکنات ہوتی ہے۔ تشخیص اس چیز سے ممکن ہوتی ہے جو چیز سالڈ فارم میں جس کو ٹچ کیا جا سکے۔ تو انسانی جو جسم ہے سیل پہ نہیں، ٹیشوز پہ نہیں، اس وقت جو دنیا کے اندر طریقہ علاج چل رہے ہیں، جب بھی آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہے کہ اس کے سسٹم میں کوئی مسئلہ ہے۔ مثلا یہ نظام ہضم کا مریض ہے، یہ انسان کے ریسپیریٹری سسٹم ہے، نظام تنفس کا مریض ہے، یہ بلڈ سرکولیشن کے اندر، ہائی بلڈ پریشر کے اندر بلڈ پریشر کا مریض ہے، یہ اینڈوکرائنالوجی سسٹم کے اندر
ہارمونل نظام کا مریض ہے، وہ کہاں پر اس کو ڈائگنوز کرتا ہے؟ سسٹم. اور یہاں پر یہ سسٹم جو ہے سنگل اعضاء نہیں ہے بلکہ یہ کمپاؤنڈ ہے، یہ مکسچر ہے. تو الحمدللہ یہاں پر جو تشخیص کا عمل ہے وہ کافی پیچیدہ ہے. تو ہم جہاں پر تشخیص کرتے ہیں اگر یہاں سے آرگن پہ نہیں، یہاں پر ہم ٹیشوز پہ بات کر لیتے ہیں. انسانی جو جسم ہے یہ بنیادی طور پر 4 ٹیشوز کا بنا ہوا ہے. نرو ٹیشوز، اعصاب، مسکولر ٹیشوز، عضلات، ایپیتھیلیل ٹیشوز، غدود اور کنیکٹو ٹیشوز، یہ لحاقی مادے ہیں. پہلے تھوڑا سا آپ نے ان کو انڈرسٹینڈ کرنا، بیماری کی پھر آپ کو سمجھ آئے گی. یہ جو نرو ٹیشوز ہیں اللہ کی ذات نے انسان کے جسم کے اندر، آپ کے پورے جسم کے اندر یہ جو چاروں کے چاروں ٹیشوز ہیں، ان کے علاوہ 5واں اور کوئی ٹیشوز باڈی میں ہے ہی نہیں. آپ کے جسم کے اندر ناک، کان، گلا، دماغ، دل، جگر، آنتڑیاں صرف ان 4 ٹیشوز سے مل کے بنی. اگر ہم اسی کو تھوڑا سا پیچھے لے کے چلیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن پاک کے اندر فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کو پانی، ہوا، آگ اور مٹی سے پیدا کیا. یہ بڑی سائنس کی بات ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمیں ویریفیکیشن ہو جائے کہ جس نے یہ مشین بنائی ہے اس کے مطابق ہماری سائنس اگر ملتی ہے. میں آپ کو بڑی نوٹ بات کرنے لگا ہوں کہ ایسی بات، ایسی تشخیص، ایسی سائنس، ایسی ریسرچ جو قرآن اور سنت کے مطابق پورا نہیں اترتی، نہ وہ سائنس ہے، نہ وہ قانون ہے، نہ وہ حقیقت پہ مبنی ہے. یا میری بات اپنے دل کے اندر لکھ لیں کہ جو چیز اگر اس کائنات کے نظام پہ دیکھیں، آپ انسانیت کی زندگی پہ آ جائیں. یہ 3 دن پہلے ابھی میرے پاس کراچی سے 2 ایکٹر آئے ہوئے تھے چیک اپ کرانے کے لیے. ایک کا نام ناصر جمال، ہاں جمال ناصر نہیں تھا، اس کا نام تنویر جمال، اور دوسرے کا نام وہاج تھا. اور جو تنویر جمال ہے کم از کم اس نے دنیا کے ہر ملک میں ہر مہینہ ہوتا ہے. بڑی فائل پرابلم کیا ہے؟ بلڈ کینسر. ابھی اس کو کینسر کی گلٹیاں سامنے آئی. بہرحال جب میرے پاس بیٹھے، وہ بندہ بڑا دور اندیش تھا، جب اس کے ساتھ میری ڈسکشن ہوئی تو ایک دم وہ اپنی جگہ پہ بیٹھا نا، کھڑا ہو کے نعرہ لگانا لگا. کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میرے مسئلے کا حل. صرف میں نے اس کو ایک اس جگہ پر لے کے پہنچا جہاں پر اس کا نقطہ اٹکا ہوا تھا. اس کو بات کی سمجھ آ گئی. اس نے مجھے بڑی خوبصورت بات کی. اس نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ جتنا اگر ہم اسلام سے ہٹ کے اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، اس زندگی میں نہ سکون ہے، نہ اس میں لطف ہے، نہ حقیقت ہے. کہتا ہے یورپ سارا اس کرب میں مبتلا ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود ان کی زندگیاں انتہائی تکلیف تھی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو سسٹم جس نے، یہ جو باڈی جس نے پیدا کی ہوئی ہے، اس باڈی کو بنانے والے نے جس طرح کا حکم دیا ہے، اگر ہم اس کے مطابق چلتے ہیں تو انسان کی زندگیوں میں آسانی ہے. بہرحال وہ تو ایک جنرل بات تھی. میں آپ کو لے کے چلنا چاہ رہا ہوں ان 4 چیزوں کے مطابق. یہ جو چاروں چیزیں ہیں، نرو ٹیشوز، مسکولر ٹیشوز، ایپیتھیلیل ٹیشوز، کنیکٹو ٹیشوز. میں اس کو اور آسان کر دیتا ہوں. یہ کیا ہیں؟ الحاقی مادے. ان کو ہم کہتے ہیں یہ باڈی کا بیسک آرگن. یہ کیا ہے؟ بیسک آرگن کا مطلب ہے یہ ڈھانچہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ڈھانچہ جسے کہتے ہیں بلڈنگ تیار ہوئی ہے، اس بلڈنگ کی دیواریں ہیں، سٹرکچر ہے. یہ جو بیسک سٹرکچر ہے اس کی باڈی کا، یہ بناتی ہیں ہمارے کنیکٹیو ٹیشوز. یہ کن کے ساتھ ہیں؟ آپ کے جسم کے اندر جتنی بھی ہڈیاں ہیں، جتنے بھی لیگامنٹس اور ٹینڈن ہیں، وہ کنیکٹیو ٹیشو سے مل کے بنتے ہیں. یہ جو تینوں ہیں ان کو ہم کہتے ہیں فنکشنل. کیا کہتے ہیں؟ یہ ہمارے فنکشنل ہیں، یہ ہماری بیسک ہے. یعنی یہ بیس ہے، یہ سٹرکچر ہے، اور یہ اس کے اوپر فنکشنل کرنے والے تینوں
टिश्यूज हैं। आपके जिस्म के अंदर कोई भी मर्ज पैदा होता है तो इन 4 टिश्यू से वो मर्ज बाहर नहीं, उसकी कोई भी शक्ल हो, उसकी कोई भी मर्ज का नाम हो। इसको हम और आसान करने के लिए मैं आपके सामने एक छोटा सा स्ट्रक्चर बयान करता हूँ इन्हीं टिश्यूज का। ये आपके क्या हैं? नर्व टिश्यूज जिनको असाब कहते हैं। ये आपके मस्कुलर टिश्यूज हैं जिनको अजलात कहते हैं। ये आपके एपिथेलियल टिश्यूज जिनको गदूद कहते हैं। और ये आपके जिनको हम अल्हाब की मादे कहते हैं। ये तो आपका स्ट्रक्चर हो गया। असल में कमाल इनका है, आपके जिस्म के अंदर कोई भी तकलीफ है, वो शुगर है, वो ब्लड प्रेशर है, वो जोड़ों की दर्दें हैं, वो इंसान की बॉडी में दर्दें हैं, वो सर की दर्द है, वो मैदे की दर्द है, वो आंतड़ियों में प्रॉब्लम है, वो पित्ते की पथरी है, वो गुर्दे की पथरी है, एनी टाइप ऑफ डिजीज इनसे बाहर है ही नहीं। अगर जब आपको इनकी समझ आ गई, अब सवाल है बीमार जिस्म की तो हम बातें करते हैं, लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा ये सेहतमंद जिस्म है? सबसे पहले आप जब किसी चीज को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वो सेहतमंदी की हालत में क्या है। सेहतमंदी की हालत में आप समझिए कि ये तीनों जो नर्व टिश्यूज हैं, ये तीनों आपकी बॉडी के अंदर इस मशीन के अंदर एक फ्यूल पैदा करते हैं। मसलन गाड़ी के अंदर जब उसको चलाते हैं तो उसको चलने के लिए क्या चाहिए? पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए, सीएनजी चाहिए, कुछ भी चाहिए। इंसान की बॉडी के अंदर ये 3 तरह के फ्यूल काम करते हैं। जब ये नर्व टिश्यूज फ्यूल जो पैदा करते हैं, वो बॉडी को जो मुहैया करते हैं, उसको हम कहते हैं ब्लड बेस, जिसको आप अल्कलाइन कहते हैं। आम लफ्ज ये भी इस्तेमाल, इसको उर्दू जुबान में खार कहते हैं। यानी हमारे जिस्म के अंदर ये एक अपना फ्यूल प्रोड्यूस करता है जिसको क्या कहते हैं? बेस या अल्कलाइन। अब ये जो है ये भी एक अपना फ्यूल एक करता है जिसको हम कहते हैं एसिड, जिसको उर्दू में और ये भी अपना एक फ्यूल पैदा करता है जिसको हम कहते हैं सोडियम, जिसको आप नमकियात कहते हैं। अगर तो ये तीनों टिश्यूज जो हैं अपनी अपनी परसेंटेज जो है, फॉर एग्जांपल मैं अक्सर कहता रहता हूं कि 50% आपकी बॉडी में खार पैदा हो, 50% आपके जिस्म के अंदर एसिड पैदा हो और 50% आपकी बॉडी में सोडियम पैदा हो, तो आपका जिस्म के अंदर एक एतदार रहता है, हम कहते हैं हेल्दी बॉडी, मोतदिल जिस्म। क्या कहेंगे? जिसको हम बैलेंस कहें, किसको हम कहते हैं? ये सेहतमंद जिस्म। ये क्या है? सेहतमंद जिस्म। अब सवाल ये है, जब ये सेहतमंद जिस्म है तो उसके अंदर मर्ज कब पैदा होता है? मर्ज तब पैदा होता है जब आप देख लें कि इनमें से कोई एक ग्रुप ऑफ टिश्यू जो है डिसबैलेंस अपनी सेक्रीशन जो है जो वो पैदा करता है, अगर वो अपनी नॉर्मल वैल्यू से उसको तेज कर दे या कम कर दे, दोनों हालतों में वो आपका प्रॉब्लम, इंक्रीज हो जाए डिक्रीज हो जाए, दोनों हालतों में, यानी वो इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए। अब अगर ये तेज कर देता है तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा ग्रुप ऑफ टिश्यूज तेज है और कौन सा स्लो डाउन? उसको आसान पहचानने का फार्मूला ये है कि अगर ये असाब अपनी सेक्रीशन को तेज करता है, खाद जब जिस्म में बढ़ जाती है तो जिस्म की हालत हो जाती है जिस्म का फूलना। जब पानी जिस्म में बढ़ जाए, ये कुरान की साइंस को क्या कहती है? क्या पैदा किया है? नहीं, इंसान को पानी से भी पैदा किया, पानी भी इसमें शामिल है। तो जब ये अपने जिस्म से ज्यादा 50 की बजाय ये 70-80% इसके नर्व टिश्यूज तेज हो जाएं, तो ये क्या हो जाएंगे? फिर जिस्म के अंदर कैसे पता चलेगा ये तेज हो गया है? कि जिस्म फूलना शुरू हो जाए। उसके साथ अगर ये तेज हो जाए तो ये एसिड है। एसिड की क्वालिटी है कि जब ये नॉर्मल वैल्यू से बढ़ता है तो इसकी क्वालिटी है कि जिस्म के अंदर सुकड़।
اب हमें पहचान करना और आसान हो जाएगा। तीसरी हालत है अगर गदूद हैं ये सोडियम और साल्ट जब बढ़ते हैं तो अल्लाह क्या फरमाते हैं, पानी, हवा और आग, आग का मतलब है हरारत, जब चीज में हरारत मिलती है तो वो अपनी नॉर्मल वैल्यू से फूलती नहीं है, वो फैल जाती है, लेकिन उसका भी साइज बड़ा हो जाता है। इसको हम कहते हैं कि ये इसके होगा जिस्म का फैलना। अब ये तीन हालत। अब सवाल ये पैदा हुआ कि अभी हमें ये पता चल गया है कि भाई इस जिस्म के अंदर ये जिस्म फूला हुआ है, सुकड़ा हुआ है या अब तीनों की बीमारियां अलग अलग। अगर इसकी मैं बीमारियों की लाइन बताऊं तो इसके अंदर क्या होगा कि जब ये ज्यादा बॉडी पैदा करना शुरू कर देती है तो जिस्म के अंदर मोटापा आ जाता है। अब जब मोटापा आ जाएगा, सबसे बड़ा मर्ज मोटापा है, और मोटापे के अंदर क्या होगा कि जब ये 50 की बजाय अपनी रतूबात 80% टू 90% पैदा करना शुरू कर देगा तो जिसम में मोटापा आना शुरू हो जाएगा। और जो मस्कुलर टिश्यूज हैं ये क्या करते हैं कि ये 50 की बजाय 10% की बजाय 20% काम करना शुरू कर देते हैं, यानी कि ये स्लो डाउन हो गए, ये हाइपर हो गए, ये फास्ट हो गए हैं, ये स्लो हो गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब ये अल्कलाइन जो खार है, इसको मैं और आसान लफ्ज़ आपको बता देता हूँ कि ये जो बेस है, जब इसकी ग़िज़ा ये कैसे क्यों तेज हुआ, ये तेज क्यों हुआ है, इसके पीछे वजह क्या बनी? रीजन ये है कि आपकी जितनी भी आप जो ग़िज़ाएं खाते हैं वो ग़िज़ाएं इंसान के जिस्म के अंदर जो होती हैं वो इस ग्रुप पे मबनी, या वो ग़िज़ा के अंदर पोटाशियम है, या उसमें कैल्शियम है, या उसमें सोडियम है, ये बाकी जो विटामिन और मिनरल्स हैं, ये विटामिन और मिनरल हैं और वाटर है, ये जो तीनों हैं ये इन्हीं से मिलते हैं, ये अलग से नहीं आते। आप जो भी ग़िज़ा खाते हैं या वो पोटेशियम पैदा करेगी या सोडियम। इसको हम और भी नाम देते हैं। ये जो पोटेशियम वाली ग़िज़ा है इसका नाम दूसरा है कार्बोहाइड्रेट। क्या है? कैल्शियम वाली ग़िज़ा को कहते हैं प्रोटीन। क्या कहते हैं? सोडियम वाली ग़िज़ा को कहते हैं फैट्स। क्या कहते हैं? ये मैंने नाम इसलिए ज्यादा लिखे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। अब बात ये है कि एक बंदा जब अपनी ग़िज़ाओं के इन ग्रुप के अंदर किसी एक में अपने मुंह के टेस्ट के मुताबिक बढ़ा दे, मसलन एक बंदे की आदत है, अब पोटेशियम क्या है या कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? पोटेशियम या कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब होता है, तो हम इसके अंदर ये पोटेशियम, इसकी ग़िज़ा कैल्शियम और इसकी है सोडियम या साल्ट, जिसको आप नमकियात कहते हैं। एक बंदे की आदत है, अब पोटेशियम वाली ग़िज़ाएं कौन सी हैं? जिनका जायका फीका और मीठा होगा वो क्या पैदा करेगी? और जिस ग़िज़ा का जायका तुरश और कड़वा होगा वो क्या पैदा करेगा? और जिस ग़िज़ा का जायका चरिपरा जैसा अदरक का जायका होता है और जमा नमकीन जिसरा, तो वो क्या पैदा करेगा? अब एक बंदे के टेस्ट की बात है कि आप वो देख लें कि उसका टेस्ट क्या है। कुछ लोगों की आदत है कि जनाब वो भाई मुझे तो चावल मिलने चाहिए, चावलों का जायका क्या है? या अगर आप उसके लिए चिकन वगैरह डाल लेते हैं तो वो बहुत अच्छी ग़िज़ा तो नहीं बनते, बहरहाल टेस्ट है ज़बान का। एक बंदा अगर 3 टाइम ये चावल ही खाता जाए, आलू ही खाता जाएगा, अब हर वो ग़िज़ा के जायके में फीकी और मीठी है, अगर वो तसलसल के साथ यूज करेगा तो उसके जिस्म के अंदर क्या पैदा हो जाएगा? फूलना शुरू हो जाएगा। अब उसको नहीं पता कि मुझे बैलेंस डाइट खानी चाहिए थी। अब गलती उसकी कहां से आगाज हुई? उसकी ग़िज़ा से। ग़िज़ा की बेएतदाली से ही मर्ज पैदा होता है और उस ग़िज़ा को वापस एतदाल में ले आने से मर्ज हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाता है। ये है कानून।
दरमियान में दुआओं वाला तो चक्कर है ही नहीं, दुआओं का चक्कर है। सिर्फ मुआलिज को पता होना चाहिए कि इसके अंदर इसने क्या ज्यादा खा के किस चीज को बढ़ा दिया हुआ है। दुआओं का कोई चक्कर नहीं। 50-70% विदाउट मेडिसिन मरीज ठीक हो जाते हैं। अब आपने ये देखना है, लेकिन हमारे मुआशरे के अंदर हमने सिर्फ एक ही बात रखी हुई है, हमने दुआ खानी। माशाल्लाह डॉक्टरों की चांदी, जब बेवकूफ मुआशरा मिला होगा हमें अपनी मर्जी से खाने वाला, तो फिर डॉक्टरों की चांदी है ना, उनके मुकद्दर लकीर तो ठीक है, वो कमाएंगे। जब आवाम बेवकूफ मिलेगी तो फिर डॉक्टरों की तो चांदी होगी ना, डॉक्टरों को तो फायदा होनी होना है। मुझे बताएं कोई एक डॉक्टर मौलवी जो है वो ग़िज़ा के बारे में जिसके पास भी आप जाते हैं 90% डॉक्टर ने कभी आपको बताई, बस वो सारी बातें ग़िज़ा के बारे में बताता है जो आम लोगों से भी हम सुनते रहते हैं, कुछ स्पेशल नहीं बताता। बहरहाल मैं बात करना चाह रहा था कि जब आपने ये ग़िज़ाएं बढ़ा दी तो आपके जिस्म के अंदर जब ये मर्ज बढ़ गया, आपका जिस्म फूल गया, तो अब आपके जिस्म में कौन से मराज पैदा हुए? इसके अंदर सबसे बड़ा मर्ज तो मोटापा ही है, शुगर, दर्दें, पेशाब की ज्यादती, रेड ब्लड सेल्स की कमी, कैल्शियम की डेफिशिएंसी, बॉडी के अंदर नींद ही नींद, करने को कुछ काम करने को जी नहीं जाता, हार्मोनल निजाम, औरतों के अंदर हार्मोनल निजाम डिस्टर्ब हो जाएंगे, मर्द होंगे तो उनके जिस्म, उनकी मर्दाना ताकत या जिस्मानी कुव्वत खत्म हो जाएगी, औरत होगी तो उसके अंदर बांझपन हो जाएगा। इसी तरह इंसान के जिस्म के अंदर 101 मर्ज है जिसका मैं नाम ले सकता हूँ। अब अगर आपके जिस्म के अंदर ये मर्जें आ गई हैं तो इसके अंदर जो सबसे बड़ी निशानी है सुल्तानी साहब, जो सबसे बड़ी निशानी है देखने वाली है कि आपने इसको कैसे महसूस करना है कि बॉडी के अंदर पोटेशियम बढ़ा हुआ है, तो आप उसके यूरिन को एनालिसिस करें। किसको? यूरिन टेस्ट, जिसको आप पेशाब कहते हैं। इस कायनात के अंदर आपको मजे की बात बता दूं, इस कायनात में अल्लाह ने सिर्फ रंग भी तीन पैदा किए, एक सफेद है, सफेद या नीला, नीले का मैं बता, दूसरा सुर्ख है और तीसरा रंग पीला है, चौथा रंग ही कोई नहीं। सफेद पास जाएं तो सफेद, जब दूर से देखेंगे तो नीला। नीला रंग नहीं है, नीला उसकी गहराई की वजह से है। आसमान का रंग भी सफेद है, जब कोई चीज बहुत दूर तक होती है तो अपनी रंगत को वो नीला ज़ाहिर करती है। आसमान की वस्तुओं का रंग भी सफेद है। और ये क्या है? सफेद क्या है? ये सफेद रंग जो है ये नूर है। सफेद क्या है? जब सुर्खी, सुर्खी क्या है? सुर्खी जो है किसी चीज के अंदर, आप देखें हर चीज जो सुर्ख होती है, आप यूरिन, आपका जो ब्लड का कतरा निकलता है पहले तो वो सुर्ख रंग का होता है, जब उसके अंदर से ऑक्सीजन खत्म हो जाए तो वो क्या हो जाता है? ब्लैक हो जाता है। और ये जो पीला है, ये जो हिद्दत है, इंसान के जिस्म के अंदर जब आपकी बॉडी का सेल बना, सेल की बेस नूर से है। इंसानी जो जिस्म है, इंसान की जो बॉडी है, इसकी जो ड्राइविंग फोर्स है वो नूर है। इंसान अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने जो कुछ उफक में रखा है वही हमने इंसान के नफस में रखा है, कुरान। और नफस क्या है? नफस जो है ये नफ्से, मैं अक्सर लफ्ज़ बोलता हूँ कि रूह नफसानी, ये एक लफ्ज़ है, रूह नफसानी जो है ये नूर है। और पूरे जिस्म की ड्राइविंग फोर्स इसके अंदर मौजूद है। जब इंसान के जिस्म के अंदर आप ग़िज़ा खाते हैं, हमने कितनी ग़िज़ाओं के नाम लिखे, ये पोटाशियम, ये कैल्शियम, ये सोडियम, मुझे बताएं इस ग़िज़ाओं की कोई अहमियत है इस मशीन के बगैर? इस पूरी कायनात के ऊपर आप इतनी बड़ी मशीन लगा दें, इतनी बड़ी आप इंडस्ट्री लगा दें कि जिसके एक कोने पे आप फल, सब्जियां, दूध, गोश्त, शहद, हर किस्म के फल डालते जाएं
اور دوسرے سرے سے اس میں خون بن جائے، ممکن ہے؟ never. تو یہ اس مشین کا کمال دیکھیں، یہ جو اللہ نے آپ کو مشین دی ہوئی ہے کہ یہ سبزیاں، یہ پھل، یہ گوشت، یہ شہد کسی کام کی نہیں ہے اس جسم کے بغیر. جب یہ آپ کے جسم میں جاتی ہے تو آپ کے جسم کے اندر بنتا ہے خون. Blood. جب جسم میں غذا جاتی ہے تو کیا بنتا ہے؟ Blood producer. جب آپ کے جسم کے اندر یہ خون جاتا ہے تو خون جب آپ کی خون کی ورید اور شریانوں میں پہنچتا ہے، کس میں جاتا ہے؟ شریانوں میں، Veins, arteries. آرٹریز کے اندر. جب یہ شریانوں کے بعد آپ کے گزرتا ہے دل سے تو دل پھر اس کے اندر ایک میگنیٹ فورس پیدا کرتا ہے، ایک پاور پیدا کرتا ہے جس کو روح حیوانی کہتے ہیں. یہ بہت ریفائن فارم ہے بلڈ کی. پہلے تو اس کی کمال دیکھیں اس مشین کا، اس نے کیا پیدا کیا؟ Blood. خون. آج تک کبھی کسی کا ضرورت پڑ جائے تو ترلے ملتے کرتے جناب اس کا خون ملتا ہے، اس کا ملتا ہے. کیوں نہیں آج تک سائنس بنا سکتا؟ Cross matching. غور کرنے والی بات ہے. ساری چیزیں بنا لی نا ہم نے، سائنس انرجی بنا لی، کیوں نہیں بنائی تھا؟ کچھ راز ہیں. یہ راز اس لیے ہیں کہ اللہ کا یہ حکم ہے کہ میرے بندے جو کچھ میں نے تجھے عطا کیا ہے نا، تو صرف اس پہ غور و فکر کیا کر. تیری ڈیوٹی صرف اتنی ہے کہ تو صرف غور و فکر کیا کر. تیری اوقات نہیں ہے کہ تو مچھر کا ایک پر بھی بنا سکیں. Of course. تو آج گھٹنے میں درد ہے، تیرا گھٹنا بدل دینے ہیں. کمر میں درد ہے تو تمہاری کمر کا آپریشن کر دیتے ہیں. پیتے میں پتھری ہے تو پتھری میں پیتا نکال دیتے ہیں. گردے میں تکلیف ہے تو گردہ کاٹ دیتے ہیں. یہ کون سا علاج ہے؟ یہ فطرت کے بالکل خلاف ہے. اور جو چیز فطرت کے خلاف ہوگی، جس کے اندر حقیقت سے دوری ہوگی، تباہی اور بربادی اس کا مقدر ہے. آج